السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی سچے واقعہ کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو عورتیں۔ بخاری شریف میں باب الاحادیث الانبیاء میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں اپنا بچہ لیے ایک جنگل کا سفر کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چلتے چلتے یہ دونوں عورتیں بہت زیادہ تھک گئی اور ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ تھکان کی وجہ سے ان دونوں کو نیند آ گئی۔ ان دونوں کے بچے انہی کی گود میں تھے۔ جب یہ دونوں سو رہی تھی تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور وہ ان دونوں عورتوں میں سے بڑی عورت کا بچہ اپنے منہ میں دبا کر دور بھاگ گیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اور پھر وہ جب دیکھا تو انہوں نے دونوں عورتیں سو کر اٹھی تو بڑی عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ میرا بچہ تو مر ہی چکا ہے، اس لیے اب میں جھوٹ بول کر اس چھوٹی عورت کا بچہ لے لوں۔ یہ عورت کمزور بھی ہے اور یہاں جنگل میں کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ وہ بھیڑیا کس عورت کا بچہ لے کر بھاگ گیا ہے اور وہ بھیڑیا بچہ کو کھا بھی گیا ہے۔ اس لیے اس بڑی عورت نے بڑھ کر چھوٹی عورت کا بچہ اٹھا لیا اور شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ شہر پہنچ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو لوگ ان کی مدد کرنے آئے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ بڑی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، اور یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہے۔ ارے اس کا بچہ تو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، اب یہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے کو ہڑپ لے اور مجھے میرے بچے سے جدا کر دے۔ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں عورتیں کے درمیان کیسے فیصلہ کروائیں، کیونکہ اس میں سے ہر عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں اس بچے کی ماں ہوں۔ آخر لوگوں نے کہا کہ چلو تم دونوں وقت کے بادشاہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچو، وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ سارے لوگ ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ حضرت داؤد نے دونوں عورت کو کیس معلوم کیا اور پھر ان عورتوں سے پوچھا کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے، صحیح بتائیے۔ تو ان میں سے بڑی عورت زبان کی بہت تیز تھی اور چھوٹی عورت بیچاری زیادہ بول نہیں پاتی تھی، اس لیے بڑی عورت نے دربار میں چلانا شروع کر دیا اور تیز آواز سے بول کر خود کو ماں ثابت کر دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے اور یہی اس کی ماں ہے۔ وہ چھوٹی عورت بیچاری دربار میں کھڑی رو رہی تھی اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اسے مجبور ہو کر اپنا ہی بچہ اس عورت کو دینا پڑا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے کیسے اپنے بچے کے بغیر سکون مل سکتا ہے۔ 10 دن گزر گئے تو پھر سے یہ چھوٹی عورت اس بڑی عورت کے گھر کے
सामने जाकर रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मुझे इसके बगैर रातों में नींद नहीं आती, मेरा खाना पीना हराम हो चुका है और मेरा सब कुछ लूट चुका है, मेरा बच्चा ही मेरी जिंदगी है, तुम मेरा बच्चा वापस कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो बड़ी औरत फिर से लड़ने लगी और कहने लगी कि ए औरत, जब बादशाह ने फैसला कर दिया है तो तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? ये मेरा बच्चा है और मैं इसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। वो बड़ी औरत झूठ बोल रही थी। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा तो सारे मोहल्ले वाले इन दोनों औरतों को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने दरबार में मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से दूसरी जगह गए हुए थे। तो उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लोगों ने इन दोनों औरत का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि ए हमारे बादशाह सलामत, इन दोनों औरतों के बारे में पहले ही फैसला हो चुका है, लेकिन ये छोटी औरत मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है और दिन रात इस औरत के दरवाजे पर आकर रोती रहती है और कहा करती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो उन दोनों औरतों से कहा कि जब मेरे बाप ने एक बात का फैसला कर दिया तो तुम होती कौन हो उस बात को टालने वाली, और अगर मैंने भी दोबारा फैसला किया और किसी एक औरत के बारे में ये हुक्म दे दिया कि ये उसका बच्चा है तो दूसरी औरत फिर से लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में तुम दोनों के साथ एक ऐसा इंसाफ करूँ कि फिर फैसले की ज़रूरत ही ना हो। छोटी औरत ने घबरा कर पूछा कि ये बादशाह सुलेमान, आप क्या फैसला करना चाहते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ और उस बड़ी औरत की गोद से वो बच्चा ले आओ और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वो दरबारी इस बच्चे को ले आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वो दोनों औरतें खड़ी ये मंजर देख रही थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फैसला फरमाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सिपाही को पास बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा और एक एक टुकड़ा तुम दोनों औरतों को थमा दूंगा ताकि फैसला बराबर का हो जाए। ये सुनकर बड़ी औरत तो खामोश खड़ी रही, लेकिन छोटी औरत चीख चीख कर रोने लगी। हजरत सुलेमान ने जैसे ही तलवार उस बच्चे की पीठ पर रखा तो छोटी औरत दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उस बच्चे के ऊपर लेट गई। वो छोटी औरत कहने लगी कि बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये बच्चा इसी बड़ी औरत का है और आप इसे ही दे दे। ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और अब कभी मैं इस बच्चे के बारे में मुतालबा नहीं करूँगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाकर देखा तो बड़ी औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी और उसके ऊपर इस बच्चे के कटने का शायद कोई गम भी नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन दोनों में इस बच्चे की असली माँ कौन है। वो बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे
बहुत तेज डांटा और कहा कि तू झूठी औरत है, पीछे हट जा, तू झूठ बोल रही है। ये काम मैंने सिर्फ यही जानने के लिए किया था कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने देखा कि ये छोटी औरत दौड़कर इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझसे झूठ कहने लगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इसका साफ मतलब है कि ये छोटी औरत ही इस बच्चे की माँ है। तभी वो अपने बच्चे का कटना बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये सोचा कि चलो मैं अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत के हवाले कर दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। अगर मर गया तो वो तो किसी को भी नहीं मिलेगा, अगर जिंदा रहा तो कम से कम मैं कभी कभी उसे देख भी सकती हूँ। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उठाकर इस छोटी औरत की गोद में रख दिया और कहा कि जा, मैंने फैसला कर दिया कि ये बच्चा तेरा ही है। आमीन सुम्मा आमीन।